my colleague, Professor Alexander Donev. So I want to give you floor to the Marian Tsutsui from Opresco Institute of Art History, Romanian Academy of Science. So, incredible reassessment of Romanian cinema and the other spectacular reassessment of Romanian films and directors. If you have a PowerPoint presentation, yeah. It goes. So, this is for you. Okay, in Bulgarian it will be невероятна преоценка на румънско кино и други зрелищни преоценки на румънски филми и режисьори. Аз направих една колекция на невероятни такиви преоценки. Although Romanian cinema has won 4 awards in Venice between 1939 and 1942, and then 8 awards and a mention in Cannes between 1946 to 1969, a mention at Berlinale in 1986, and then after the fall of communism, another 2 awards in 1992 and 98. The true international recognition was achieved only after the year 2000 through the success achieved by the representatives of the Romanian New Wave, and especially with awards like the special award of Un Certain Regard section in Cannes in 2005, obtained by Cristi Puiu with the film Stuff and Dough, and with the death of Mr. Lazarescu, sorry, and the Palme d'Or awarded to Cristian Mungiu in 2000 for 4 months, 3 weeks, and 2 days. Wait, I think it's better to keep. Obviously, a certain underestimation of the achievement of the Romanian filmmakers before the new wave can be explained today, for example, by specifying that the Venice Film Festival in the 40s did not have the prestige it has today, since the countries that participated were generally members of the Axis, and the jury was made up of officials from the film institutions of the participating countries. And subsequently, the awards were more sparse and less resounding than those obtained by other cinemas in Eastern Europe, like Poland or Czechoslovakia, or by the representatives of the Romanian New Wave in the last 20 years that got a lot of big awards. Today, looking back, it is worth recalling that the contradictory, often exaggerated, important films that the Romanian and foreign critics had the most incredible and exaggerated opinions on our cinema. The first Romanian outlaw films by Horia Giroșanu in 1930 received completely different reviews. The film Upstarters received both favorable and unfavorable reviews. For instance, Calistrat, Andrew Calistrat wrote in the magazine The Torch, the dog Alma is the only who acts with talent. The only real good thing in the film is the photography. Beyond that, only heresies, landlords walking around with huge swords, modern rifles on the
of the walls of an 18th century room, and so on. Ion Cantacuzino was outraged by Horia Giroshanu's political connections through his brother and the impertinence of anticipating his success with the film The Upstarts by inscribing a car with the text "From success to success, Iancu Gianu, the Haiducs, the Upstarts." In turn, Romulus Dianu, a writer, a loyal collaborator of the newspaper The Movement, requested in the column the withdrawal of the film from the screens. He's furious. A nuisance of a Romanian film has started to roam the country. It's called The Upstarts and is provided with a paper from the ministries which forces teachers and students to come with the money in hand and admire an artistic idol for which stinking eggs would be too little. Um, it seems incredibly today, but in 1980s, despite having won several awards, as I told you, Romanian cinema enjoyed a rather negative reputations. For instance, in 2000, only French historians like Georges Sadoul and Roger Boussinon gave Romanian cinema a page, while the Anglo-Saxon authors ignored Romanian cinema in their encyclopedias. Only David Parkinson considers it a topic worth of a few lines, but referring to films after 1970. Moreover, some fiction films ironically allude to Romanian cinema. In Arthur Hiller's film Author in 1982, a divorced screenwriter featured by Al Pacino warns his children. If you don't enjoy this Gordon Newell Romanian movie tonight, you are not getting a penny for me for the rest of your life. The screenwriter had been invited, along with his sons, to a Romanian film program at the Museum of Modern Art in New York by a snob actress. Also, in the film My Sweet Little Village, Selțo moje centralno by Jiri Mansell in 1895, in a Czech village, two adulterous lovers buy tickets not only for a weak-minded boy in which house they meet, but also 5 tickets extra in order to be sure that the Romanian film will not be cancelled again. So nobody wanted to watch those films, Romanian films, even in a village, in a Czech village. I remember that I stopped and I tried to see what film was about, and I was able to decipher what was written on the poster of the film filmed in Mansell Village, Mansell Films, and it was a film called The Outlaws, a film in 1966 directed by Dinu Kocha. Later on, in 2007, Derek Elleray from Variety feared that it's easy to assume from Fest Pix that currently hot Romanian cinema is all grungy TV shot miserabilis dramas. In fact, here, Derek Elleray rejected the low-budget films of the new wave and appreciated the historic reconstruction by Nae Karanfil. The rest is silence about the first Romanian film in 1913. However, three years later, in 2010, Steven Zajcik from Los Angeles Times considered that Romanians cannot make a bad film. It's like illegal in their country, or at least not in their DNA. Over the last 4 years, filmmakers from the small Eastern European nation have swept into the south of France every May and put far bigger, more storied film cultures to shame the US and the fiercely proud host, France, among them. It is almost a miracle that after 2 decades,
the American critics become a fan of the so-called Romanian New Wave, and he noticed that the streak continues with an authentic storytelling. It is interesting that the most violent denials of the value of the films of the Romanian New Wave came from local critics. At first, several critics, especially women, were outraged by the crude language sprinkled with street swearing of the first films. After the films of the New Wave achieved great international success, critics accepted the new language. However, one critic, Brid Modorcea, is 82 years old. He lives in USA now, and he wrote no less than 100 volumes of film criticism. Sorry. And he re, he retained his opinion and he's reproduced them 2 years later, and also again, for instance, in his volume Romanian Film in European Context. He reacted bluntly and harshly immediately after 2001, after the release of the first film of the New Wave, Stuff and Dough, Stokatai Parite, by Cristi Puiu. He wrote, but the quintessential scatological and Facusist film model is Stuff and Dough, in which nothing happens, being a shadow, a poor copy of The Duel by Steven Spielberg debut film. It has been done only with one purpose, to teach children and teenagers how to swear like a sailor. The film also won several international awards, probably only because the respective juries did not have the access to the obscene spectacle of the Romanian language, all the excremental fauna from the protagonist's mouth turned into anuses. The summarized action has drama. It is better than the film, which is disjointed, has a boring development, the story being of total monotony, especially the chase of the heroes by those from the jeep with no reason. Everything is absurd without comic. We are dealing with an anti-action, with an anti-story. The chronicle is called a super shit. And then was published in the volume Fuck You. I made a copy of the. I think that we saw this. Yes. Okay. 4 minutes. Thank you. I'm almost ready. I will not continue with other examples from Brid Modorcea pamphlet types dedicated to the New Wave films, but I would add that he also rejected most of the 1990s films by Lucian Pintilie, Dan Pizza, and Mircea Danieliuc. For instance, the chapter for Lucian Pintilie is called The Father of Scatology. And maybe you consider this just curiosity or something funny, but I will remind you that Cristi Puiu lost the contest to a very bad film that was promoted by Modorcea, and he was able to finish his film, The Death of Lazarescu, and to win in Cannes because the president of Romanian Academy of Science and the Hungarian Minister of Culture and me, we supported him. If you watch again Stokatai Pari, The Death of Mr. Lazarescu, the nurse will ask about two doctors, Dr. Kelemen, that is the name of the Ministry of Culture, the Hungarian guy, and Dr. Tsutsui. But these two doctors were not at work that. Unfortunately for Mr. Lazarescu. So it's not a joke. This Brid Modorcea was very dangerous. Okay, now he's old. Probably he is in the committee for the Golden Globes. Okay.
But I will give the last example, which I consider the best compliment for Cristi Puiu. It is from a Bulgarian critic, Genoveva Dimitrova. She noticed the influence of the death of Mr. Lazarescu to a documentary film, the Sofia's Last Ambulance, and it's in my opinion it's something great. It's in a way the definition of an artistic masterpiece that has the capacity to change the perspective on reality more than a real event. So I met recently Cristi Puiu, but I did not have the time. But next time I shall tell him that for me, it's the best compliment ever made to Cristi Puiu by Genoveva. Thank you. Thank you. So punctual, exactly on time. Thank you so much, Marian Tsutsui. So, our next speaker, on the end of the session, we will have the discussion. And now it's my pleasure to give the floor to Wojciech Jóźwiak, our friend from Adam Mickiewicz University in Poznan. So I will say that in Bulgarian, the title is Центърът на света – литературно-филмови изображения на средновековните български столици. In English, The Center of the World – Literary and Cinematic Depiction of Medieval Bulgarian Capitals. Благодаря много. Всичко е готово. Върховна точка в процеса на завладяване, създаване или възстановяване на държавата е моментът на определение на нова столица, нейно изграждане или издигане на съществуващ град до най-високия, най-благороден ранг. Посочването на столица като център на политическа, военната и духовната власт е продуктивно от невъзможността да определи, продиктувано, от необходимостта да определи себе си спрямо другите. Определянето на центъра позволява на общността да се позиционира в цялостна ситуация, да се посочи периферията, в която се противопоставят познатото и непознатото, да се определят враговете и областите, в която живеят. Това също е един от основните етапи на създаването на градско пространство, като начин за организиране на дейността на отделните личности и общностите. Актът на установяването на столицата, най-често свързан с процеса на изграждане, води до създаването на устойчива площ, планирана според даден културно-религиозен модел, изразяващ се в конкретен градоустойчивен план, който определя разположението на сградите, групирани по значение и функции. Също създаването на столица бележи превръщането на хаоса в космос, явлението на сакрално наред сграда, построен по възстановения оригинален модел, е необходимо, за да стане светът изцяло, скоби, разбира се, наш. Българската проза и кино създадоха и затвърдиха дълбоко митологизирания образ на четирите столици, свързани с историята на средновековието. Важна роля в процеса на създаването на мита за учредяването, възраждането и падането на държава изиграха столиците, историите за Урбс Прима, измислена столица Фанагория, Урбс Облитера, обречена на забрава Плиска, Урбс Нова, символизираща радикална промяна на държавата Преслав, и българския Урбс Мартир, Велико Търново. Фанагория, Урбс Прима. Нужно е да имаме стабилно закрепване в далечното минало, което да се основава в правилно характеризирана историческа прародина, в която са живели великите предеди, земи, носими в сърцата. Инструментът, използван за повторно откриване на миналото и
i za pokazane na negovata neprekisnatost, trebalo da bude prabełgarska prarodina. Vysprijemana kato osnoven grad na prva ta rodina na Bełgarite. Idealizirana ta Fanagoria i zwleczena od mraka na historia ta. Pozycjonirane to wnaczało na Bełgarska ta državnost antycznie od grad, расположен на Таманския полуостров, е опит, проведен през периода на Народна република за вивеждане на исторически най-стар, свързан с българските начала, специфичен столичен образец, който заедно с Търново трябва да представлява символична катарма, свързваща периода на Народна република с история на средновековна българска държава. Фанагория, като първият български град, Урбс Прима, заема важно място в литературни текстове и филмовите продукции, свързани с големия юбилей от създаването на българската държава. Вера Мутавчиева в романа Предречено от Пагане, като и Людмил Стайков в исторически епос Хана Спарух, а също и Антон Дончев в тетралогия Сказание за Хана Спарух, княз Слав и жреца Терес, опитват да въведят селището на хан Кубрат в българската култура. По този начин, наред с други литературни и филмови исторически произведения, е предприето действие, което въвежда в българската култура една измислена традиция, чрез която, позовавайки се на материалните останки от миналото, да се предложи през втората половина на 20 век продължаване на далечна историческа традиция. Създадена в начало на 80-те години на 20 век филмова и литературна история за българската столица е тясно свързана с историята на Аспарух, създателят на държавата и народа, като негово родно място е и център, от който е извел прабългарите към новите земи, дадени от Бога. Сякаш блестящ от слънцето концентрично построен град е бил доказателство за славата на прабългарските герои и тяхното превъзходство над християнския гръцки свят. Противопоставянето на византийската тухла спрямо прабългарския камък, на предходността спрямо вечността, на гръцкия разкош, на аскетична скромност на ханската резиденция, има за цел да възвеличи прабългарските строители на Фанагория и да очарова посетители от цивилизационния свят. Цитирам: това, което ме порази в столицата на Велика България, е камък. Призова гръкът Велизари, герой в филма на Стайков, който пристига в столицата на Кубрат и констатира, че, пак цитирам, българите носаха в себе си чувство за вечността. В нито един от посочените текстове не се споменават древните корени на града и неговите древни строители. Фанагория е създадена от нула по времето на хан Кубрат. Създаденият от българските автори на филми и литература образ на първата столица Фанагория представя града като нещо уникално, съчетаващо в себе си крайно противоположни характеристики. Фундаментална за номадите свобода на степите и определена от стени, но осигуряващо безопасност ограничение. Българска Урбс Прима е градът пълен с простор, чиято изключителност е представена в филма и литература чрез съпоставяне на вражеската столица Константинопол. Почти снежната белота на стените на българска Урбс Прима свидетелства за изключителност, иерофаничен символ на божествена сила и връзка със света на мистика, е противопоставена на мрака, осветен само от слабия пламък на свещите на града на гърците във филма на Стайков, или на трупната белота на мраморните сгради на Константинопол, показан в романа на Дончев, подобно на скелети на огромни, отдавна изчезнали животни. Както Мутавчиева и Дончев, така и Стайков създават българския първи град като селище с хоризонтална структура, без ясни вертикални доминанти. Единствена сграда в крепостните стени е резиденцията на хана, а останала част от населението живее в палатки, в юрти.
Фанагорія представена по този начин трябваше да бъде доказателство за съвместно съществуване на природни творения и сгради, създадени от човешка ръка, за съчетаването на номадско-степната традиция с елементи на заседналата култура. Неограничената от постоянни сгради площ на Фанагория трябва да осигури чувство за свобода, имитация на необятността на степите. Театърът, важен за прабългарските номади, които създатели на филма и литература представят като ездачи почти сраснали с седлото, свикнали с конния порив, представлява очевиден символ на свободата, но също и на очистване и възраждане, важен за формирането на мита на българската урбс прима. Синтезиран от киното и литература образ на Фанагория е много непълен. Творбите не показват процеса на създаването на града, пристигането на Кубрат и изграждането на столицата, както и образа на падането на българска урбс прима. В филма на Стайков е показана само неговата имитация, процесът за напускане на града от членове на рода на Аспарух, който въпреки е сравнен с умирането от гръцки свидетел на събитията. Изтичаше пред очите ми кръвта на Фанагория. Това беше цитата. Плиска. Урбс облитера. Първата столица на средновековна България заема много важно място във всички литературни и филмови разкази за начало на държавата, независимо от периода на създаването им, и представлява фундаментален символ за създаването на българския космос. Тя е била обект на внимание както на автори, публикували текстове през междувоенния период, така и на прозаици и режисьори от периода на Народна република България, които са работили при коренно различни социално-политически условия. За разлика от Фанагория, представлянето на Плиска в българското кино и литература обхваща изцяло съществуване на столицата от нейно основаване до падането им. Времето на създаването слага край на епоха на разрушение и търсене. Новото каменно градско столично селище на новосъздадена държава е представено в историческата повест на Петър Карапетров Исперих от 1941 година, като реализация на мечта на хан Аспарух да построи град, който да се равнява по слава на Константинопол. На каменната столица владетелят дал име в чест на починалата си майка, чийто глас Аспарух чул в символичната минута на раждането на сина й, първия представител на новия прабългарославянски народ. След него получава одобрението на отвъдното. Плиска трябва да стане майка и пазителка на всички градове, възникнали на територията на държава, обединяваща етносите на земеделците и номадите. В филма Денят на владетелите от Владислав Икономов, в основа на сценарий, написан съвместно с Никола Тихолов, се показва Плиска като по времето на хан Крум, град достоен за велик владетел, добре укрепен с каменни стени, където място на празните фанагорийски пространства е заето от внушителни сгради на владетеля. Плиска е представена в литература и от създателите на филма като място, където се случват най-важни събития, повлияли на съдбата на България и българите. Последният акт от нейното столично съществуване е решението на хан Борис да приеме християнството. Това решава съдбата на столица на държава, а събитията, на които е свидетел, допринасят за упадъка и в крайна сметка за нейния крах. Плиска не е жертва на вражеско нашествие, не е била опустошена и ограбена. Тя е представена особено в романите като град обречен на забрава, българска урбс облитера. В киното и литература Плиска е показана като град на мъченията, на екзекуциите на бунтовниците, на бунтуващи се членове на болярските родове, на прабългарите срещу решението на владетеля, които са съпътствали акта на християнизация на страната. По време на продължилото до късна нощ кърваво представление,
Според интерпретация, публикувана, например, в романа на Евгений Константинов "Покресването", досегашните социални роли са обърнати. Князът става палач, аристократите лишени от права, жертви, поставени в начало на радикална промяна на държавата, инициатирана от Борис по време на в известен смисъл свещен, очистващ, буквално очистващ ритуал. Също така Борислав Шаралиев, първата част на филма Борис I, od 85 godzina realizowana po scenariu na Andrzej Wagenstein, przedstawia Pliska jako to miasto na krwawa kasapica. Makarcze w kino to pałaczy i zwyrszyteliat. No kniazit ostawa aktywen, okrwawen żertwec, uczestnik na Sibitie to. Pliska se prewryszta, jak to jasno podczertano w bułgarskiej historycznej romanii, w grad w wyrchu koi to też i wspomnieć na smyrta na bułgarskie semejstwa, no syšto i za nakazanie to nałożono na buntownia Sin. W filmowie obraz na grada Borysław Szaralijew filma si postawia mnogo jasen akcent w wyrchu ważnostana stolicy to w procesu na chrystianizację na держава ta i przede wszystkim w znaczenie to na sławiańska pismenność. Przed sneżną belite steni na grada kniaz Borys błogosławienie posreszta przystygnaszli te od Wielka Morawia uczennicy te na Sveti Kirył i Metodii, a w dworca na Pliska za pierwszy pyt se raznasiad molitwi na sławiański język. Po to inaczej pierwsza to stolica se przewyższa w miasto na okańczatę no stykłowanie między staro i nowo. Mnogo bardzo za Presław, pierwsza ta stolica na wtora ta stolica na średniowiekowna Bułgaria, przedstawiona samo w literaturni tekstowe, tu kam da przeczytać niejaką fragmenty i съжалявам za Presław Smałko mnogo совсем nakratko. Трябва да режа текста, съжалявам, приготвих 18 страници. Да. Ще ви отпусна една минута, моите ще бъде много кратка. Не. Дишайте, спокойно. Само na kraja. Obrazek na Tyrnowo, to wielkolepna kamenna krepost, se podyrża od mnogo autori na historycznej romanii, to na przykład Iwan Wazow, Krumwełków, Sław Ristow, Karasławow i rozbiera się filmowi twórcy Takowski, Nikoła Wyłczew, Juri Arnaudow, Petr Wasiliew i Wili Cankow. Akcentirano to zdatel na filma literatura wielku Briasyka na Tyrnowo nosi dominirasz to usesztanie, które to sypyctwa pristigane to przed stoliczni testyni. Blestiaszta ta svetlina nie trzeba się da będzie isključitelno privilegija na sparuch, no syšto i na posledna ta stolica, to mistyczna arka, koja to obediniawa przedstawiona ta historia na srednjovekowna Bułgaria. Przez svetlinata treba da se razkrije nelično to svešteno, opredeljeno od Mirče Eliade, като свещеното на света, живота човека и реалността. Тук също може да се говори за образа на Търново като майка земя, като майка покровителка, а също и като Христос. Приготвих също и няколко изречения за столиците като Аксисмунди, но няма време и няколко думи. Столицата, централното място, центърът на държавата и религиозната власт давала възможност за самоопределението спрямо другите. Позволявала общността да бъде разположена в специфичен пейзаж, конкретизирала периферия, противопоставяла е познатото на непознатото, посочвала е враговете и територията, която са обитавали. Така, литературните и филмовите произведения от българските автори подчертават универсалния процес на основаване на столичен град, както върхна точка на процеса на създаване. Появата на космоса от хаоса, приучването на света, а след това и съществуването на българския център в него. Благодаря ви много. Благодаря. Веднага искаш да... No, purple
Аз не ги гледах всички, но си спомня Величето на Хана. Много години в Кишиньов. Беше вариант за чужбина. Също четох и Вера Мутавчиева, голяма, но не всичко, като те, ти си по-любил мене. Благодаря. Второ, ако аз трябва да си ходя след малко, ако има някой нещо да ми каже или да ме пита, скоро ще трябва да си офейтвам. Това повечето бързаме, така че това е доста. Се извинявам. Да. Андроника, извинявам. Ако можеш. Да, мога, разбира се, макар че сме 8 и все пак ми се иска след този панел да направим така една кратка дискусия. Чакай, мисля, че ще успеем абсолютно всички да вземем участие. So the speaker is our director. Не съм директор. Тук съм си учен. In the researcher so Johannes Paspadikova, actors film image between the two works as time. Сега, колеги, аз искам да кажа, че се чувствам непопаднала на място и време, защото цялата ми презентация, както и текста, е на английски език. Да не говорим, че Бахтин съм го превеждала от руски директно на английски, а пък Смирненски Цветарката съм я превеждала на английски и много исках да видите моя английски превод. Аз предполагам, че има, но той е по-специален. Така че наистина в случая ще сме свидетели на един експеримент. Тоест ще тече една презентация на английски. Някои неща ще ги превеждам адхок, нали, разбирате, т.е. аз може би ще говоря на български, просто защото нашите гости, които са в този панел, са българисти, прекрасно знаят български, уважават нашия език и аз ще се опитам да направя наистина експериментално и не знам какво ще се получи, да не говорим, че няма време, а презентацията ми е много дълга. Така че сега накратко, в случая, както виждате по заглавието, това е част от един проект към Фонд научни изследвания КИНО, където аз трябва да изследвам актьорското изкуство между двете световни войни. Така в по-голямата си част от изследванията съм се съсредоточила върху немия кинематограф, т.е. нямато кино. В случая изследването ми се базира, и то при това нямато игрално кино, ясно ви е през този период, се базира на точен брой филми. Те са 34 филма, които са от 1915 до Бунтът на робите 1933 година. Тоест в случая аз имам една, така да се каже, репрезентативна извадка, която така има и плюсове и минуси. В случая какво се разбира под хронотоп на актьорското изкуство? Аз ще го кажа, но най-вече съм се съсредоточила върху идеите на Бахтиновия хронотоп, на Михаил Бахтин. И в неговото съчинение, което е, то по-скоро са серия от съчинения, есето му излиза след неговата смърт, въпроси на литературата и естетиката. И там той състари есета, най-вече върху работата си върху Рабле, се публикува тази негова идея, която е много важна, изключително ключова в областта на изучаване на времепространственото цяло, да го кажем. И вече има изследвания в областта на киното. Тоест аз искам да кажа, че използвам даже не толкова директно самия Бахтин, но по-късни изследвания също. Знаете, че Дельос също има някакви изследвания в тази вече пригодено към киното. Има вече изследвания в областта на хронотопа в киното, защото киното само по себе си е едно хронотопно изкуство, т.е. то може да бъде разглеждано през
хронотопа. Аз искам да отида и да се придвижа малко по-нататък и тази идея естествено съм я взела от Бахтин, но и после от следващи изследвания. Именно как този хронотоп се концентрира в актьорските хронотопни образи. Какво се има предвид? Се съсредоточава една устойчива цялост в един образ. Да кажем, Бахтин говори за шута или джестъра, или да кажем в киното ярък хронотоп, след малко ще ви покажа, това е Чарли Чаплин, The Tramp, скитникът. В тази посока е моето изследване. Съществуват ли такива устойчиви хронотопи в българското кино, които са преминали през актьорските образи, т.е. те са имперсонифицирани. Защото това, разбира се, е възможно в цялата парадигма на Бахтин. Това е цитата, въпросния преведен от Бахтин, че най-важното, това е времево пространствено отношение, нали, хронотопа, което съответно той казва, че го взима директно от Айнщайн, но в случая не ни трябва това като всъщност времето като четвърто измерение на пространството, т.е. ние не го виждаме в математически смисъл, а го виждаме в по-друг смисъл, именно като някаква категория, която е по-скоро метафора и означава насливане на някакво конкретно цяло, което става видимо. Пространството се и става по-интензивно. След това този хронотоп определя както сюжета, жанра и така нататък. Това са много важни постулати, които той извлича, разбира се, на базата на своите изследвания, на конкретния роман през 19 век най-вече. И че съответно нещото, което той често използва, че образите добиват плътност и кръв. Това е много важно. Flesh and blood, нали, е преведено. Плът и кръв, не, на руски. Това са важни индикатори. Тук няма да се спирам абсолютно на всичко, защото виждате, то е на английски, но това са основните фундаментални характеристики на художественият хронотоп. Т.е. в случая ние по-скоро взимаме художествения хронотоп, а не литературния, и ви казах, че нататък продължаваме с кинематографичния хронотоп. Той съществува вече като термин в изкуствоведската наука. Виждате, че тук сред основните характеристики, това е връзката между пространство и време, това е, че хронотопа завързва сюжета, т.е. сюжета зависи от този хронотоп, че така хронотопа се върти около устойчиви митологеми, които са характерни за дадено място и време. Тоест, за да говорим за хронотоп, това не е просто пространствена връзка, това не е просто актьорски образ и така нататък, а е нещо далеч по-сложно, което е натоварено с много повече контексти и смисли. Това е много важно да се вникне в тази идея. Хронотопа също така, това, което е много важно, което Бахтин подчертава, е свързано с значението. Тоест, онова значение, което на дадено място и време придобива дадени образи, добивайки своята плътност. Тоест той говори в случая в киното, естествено говорим за въздействието върху зрителите. Тоест ние не можем да изпускаме, когато говорим за хронотопа, как даден образ въздейства и как се възприема от цялостната среда, в която е създаден. Именно в сегашното, моментното пространство и време, или кайрос, както го наричам. Тоест в мига, в който е създаден. Сега тук ще дам няколко примера от световното кино през този период, разбира се. Вече споменах на Малкия човек, на Скитника. В случая следващото е Пасторала, идилията. Между другото, идилията присъства и при Бахтин.
Стана дума вече за идиличното пространство като такова. Което обаче в модерната епоха вече се противопоставя на градските кошмари, т.е. на механизацията на човека и машината. Следващата, това е поствоенна и свързано с процесите на еманципация, това е фам фатал, нали, фаталната жена. Тя също има различни модификации. Другото е невинната жена. Между другото, в нашото кино, след малко ще видите, аз ще дам примери, за селската девойка. Нали, сюжета се завързва около една селска девойка, дето всички искат. Ако се обърнем към Проб, нали, тя е обект на желанието, нали, принцесата, ясно ви е, в тази функция, в актантния модел. Така или Innocent Girl or Ingenue, нали, това е, но в случая селската девойка, нали, по-скоро инженюто е от градски тип като идея, но тук в случая аз го давам като по-обща идея. И чудовището или The Villain, злодеят и чудовището. Разбирате, че този хронотоп е много интересен, много важен. Особено значение през този период, както ще ви покажа пример, и всички ги знаем, разбира се, са свързани с немски експресионизъм. И с ужасите от предстоящата война, и с вече преминалата война. Тоест в случая не може да... И в киното това има много голяма сила на въздействие. И кръв и плът, както казва Бахтин. И ето тук примери. Ето Пасторал, това е Sunrise, Song of Two Humans. Предполагам, че всички тук специалисти по кино, това са абсолютно модели. Това е Метрополис, също емблематичен филм на Фриц Ланг, който е свързан с експресионизма. Сега тук Фам Фатал, това е един образ, който, за съжаление, мога да кажа, че в българското кино просто го няма, но аз го дадох, за да дам и разликите, така да се каже. Фам Фатал, да, ние имаме проститутки малко, но това е... Проститутки, да, т.е. в този смисъл можем в някои градски образи да видим еманципираната жена, ако гледаме в един по-общ план, но това е много характерно. В случая естествено емблемите Грета Гарбо, нали, Марлене Дитрих, както виждате, тук пуши, изобщо късите коси, разбирате, че това е модерното момиче. Сега ето инженюто, в случая, нали, това е много често и в западното кино има селската девойка, но в Sunrise, примерно, идват от селото, тя е, нали, едно прекрасно селска девойка, но в случая свързано с Грифит, Лилиан Гиш и съответно тук нейни образи в емблематични филми. Злодеят. В случая давам пример с кабинетът на доктор Калигари или ръцете на Орлак. Нали, характеристиките на злодея, на чудовището са също много интересни, когато го погледнем през гледната точка на хронотопа. Именно тук нещо искам да кажа, че нашите злодеи, след малко ще стигнем и до тях, са по-различни, защото този перфиден злодей, който изисква и съчувствие, да кажем Орлак, който всъщност е един човек, който става злодей, т.е. в мястото и времето, което го намира, го правят злодей, т.е. тази сложна персонификация хронотопна, тя в нашото кино по-трудно съществува. Киароскурото, което се използва, нали, за да покаже злодея, черно-бялото светлина. Знаете, че нашите филми през този период са на естествено осветление. Изобщо такива светлини нямаме страшни, контражури и прочие, които да пресъздадат този ужас на съответно чудовището, което по-късно вече ще премине през 30-те години с предчувствието за войната, изговорящото кино,
в филм нуар. Нали, това, немски експресионизъм всъщност е префилм нуар кино, в което именно тези образи и тези хронотопи се насищат и са свързани с военни алюзии, злото и така нататък. Да. И сега ще преминем към така, българските хронотопи. В случая искам така да започна с Чарли Чаплин в полите на Витоша, което е свързано. Това е един филм през 24-та година, направен така на шега. Ние имаме един сборник по проекта, който също така се казва. В случая се залага върху тези два хронотопа на световната кинозвезда Чарли Чаплин и Витоша, която е един много интересен хронотоп, който така има и още един филм с Чарли Чаплин през този период, Коварната принцеса Турандот. Това са, тук исках да покажа, че защо говорим за хронотоп по отношение на тези неща, защото в случая това е целият интелектуален елит, който се събира, купчинката на брамбазъците, между другото ще видите Танев, които участват в принцеса Турандот, т.е. там има едни много интересни връзки. Витоша по същия начин е друга устойчива метафора в нашото кино. Съответно, има още един филм, който е свързан с Витоша Маунтин и снимките на много филми са се правили на Витоша. Нали, тук в случая асоциирам идеята за Витоша, нали, Алеко. И ето тук идва моя превод, който тази вечер Витоша е тъй загадъчна и нежда, като те ме нужен остров и лунно-сребърни води. В случая е важно, че Смирненски противопоставя прекрасната Витоша на ужасния чудовищен град. Това, за което вече стана дума преди. Тоест, именно за това Витоша е толкова бленувана, такъв идиличен. Тук в случая този филм, който ви показах, той е идиличен, белоснежна, беловърха Витоша по някакъв начин. Той е мелодрама. Така. И сега ще ви дам няколко примера. Нали, имам време да дам примерите. Ето сега на ръба сме. Да, 1 минута имам. Това е Българан е галант. Защо го слагам като хронотоп? Защото така, той е свързан, разбира се, самия Гендов казва, че е свързан с вестник Българан. Кои са българановците? Това са български интелектуалци, т.е. има един огромен пласт на Българан. Но вижте сега, тук в тази част, вижте Българан как изглежда, вижте Галант как изглежда. Гендов казва, че видял на масата си Българан броя и Българан е галантен. Аз не мога да си представя този Българан да бъде галантен. Ние с Бате Петю, с Петър Карджилов, не намерихме такава карикатура, където Българан да е галантен. Той е малко така. Да, но нали, това няма сега да го коментирам. Поради липсата на време. Тук също топоси, нали, кафето и така нататък, Сити Казино. Следващия хронотоп е Байганьо, разбира се. Той също намира място в българската кинематография. Сега тук за Байганьо може много да се каже. Той не е единен характер, той е символ. Има доста изследвания, свързани с Байганьо и разбира се и филмиран, което пак е по тази идея, която вече говорихме, т.е. той има хронотопно начало, изпълнява го Стоян Попов, който не е актьор, там нали, пак може много да се каже. Ето Селската девойка, не можете да си представите колко филми има с тази селска девойка. Драми, мелодрами, убиват я, умира, не знам какво, около нея се върти сюжета. Това, което говорихме, нали, че сюжета се върти около селската девойка. Ето тук съм изброила няколко. Тук пише Plot Constructive Chronotop of Village Life. Децата няма да ви ги казвам. Лиляна, те са много. Главните героини, ето ги тук. Нали, какъв пасторал. Понякога много жестоко свършва, но ето, да. И накрая вилана, т.е. злодея, който казах ви, че нашия злодей не е онзи перфиден злодей, е по-друг злодей. Балкански злодей. И това са нашите дяволи от Дявола в София, който знаете, че накрая направо се отказва да бъде дявол и казва, че няма да стъпи повече.
Всичко е свързано с алчността, с ревността, с убийствата. Ето такива злодеи, можете да ги видите. Голяма част от злодеите ги играе Васил Гендов. Той обича да играе злодеи. Отива му, да. Интересно, че Кисимов е другият злодей много често. И нали, тук и Владимир Тандафил също изиграва няколко злодея. И сега накрая искам да кажа, че по принцип този хронотопен образ, той може да бъде разглеждан на 3 нива, като хронотоп мотив, като жанров хронотоп, т.е. определя се жанра в зависимост от това, което е заложено в хронотопа, и свързан с екстра текстуалната реалност, т.е. за случая става дума за свързване на две реалности. По този начин, чрез персонификацията, чрез хронотопа, произведението, образа сред публиката добива плът и кръв. Become concrete, they become flesh and filled with blood. Благодаря за внимание. Благодаря. Пресрочихме малко, но няма да е заради интересно, така или иначе. Изгубени в превода. Всичко е много интересно. Така. Ти си сега, нали? Да, аз съм. Като един Александър Донев. Да. Така. Тъй като щедро си предоставих част от времето на колегите, аз ще бъда малко по-кратка. Ще говоря на български, но моята презентация е все пак на английски език и се надявам тя да така предизвика вашия интерес. Всъщност тази тема за Хронос, Топос и Кайрос в моята тема е се оказва доста по-голяма, така че аз сега само ще щрихирам някои основни неща. Това, което мене ме интересува, е една интересна съпоставителна перспектива и този транснационален диалог между българския филм Йохохо на Зако Хеския и самата американо-индийска продукция Падането. Съвсем наскоро, между другото, 4К реставрирана, показани са и двата филма през септември месец миналата година. Този диалог е изключително важен, защото Падането е единственият български ремейк в световното кино. Може би можем да кажем, че е един привилегирован обект на изследване, именно в тези процеси на ремейк, на културен трансфер и въобще на транснационална адаптация. Бих искала да ви пусна, нямам трейлър на Йохохо, но просто да си припомните визуалната среда и всъщност ето тук ще мога да го пусна. Ще ви пусна след това трейлър, защото не всички са гледали Падането, на индийският, който е всъщност не боливудски, само да кажа, инвариант. Да видим дали ще стане така. Не ми излиза на голям екран. Вижда ли се добре или да го... Вижда се там нещо. Вие Хендрик Ван Лун? Да, аз съм. Членът на Холандската кралска академия на науките. Да, аз. Да. Вие сте свободен. Отвържете го. Момент. Не сте ли вие адмирал Алфонсо Перейра де Моренас и Гал? Така, типично социалистическо, може би детско кино или семейно кино от 80-те години, останало така в златната класика,
Какво обаче прави Търсем Синх с този прекрасен сценарий? Сега ще се изумите, ако тези от вас, които не са гледали филма, препоръчвам задължително да видим как потенциала на Валери Петров, как е максимално разгърнат в фантазия. Не знам защо. Ето. How'd you hurt your arm? I fell. Me too. I'll tell you a story. Close your eyes. There were 5 of them. The Indian, the ex-slave, an explosive expert, Charles Darwin, and the masked bandit. They had one common enemy, Governor Odious. This Odious bad man? Oh, yeah. But first, I need a favor. You always stop at the same part when it's very beautiful. Do you want me to finish the story? Be a good bandit. When I fall asleep, you gotta go. Why? I don't want you to see me like this. It's poisonous. I don't like this story. That story was just a trick to get you to do something for me. Wake up. Why are you making everybody die? We're a strange pair, aren't we? Are you trying to save my soul? Мисля, че придобихте представа колко различно изглежда. Гледал ли го е някой падането? Така. наистина препоръчвам. Преминаваме нататък. Проблемът за екранизацията надхвърля разбирането за прост превод на текст от една художествена система в друга. Динамичното взаимодействие между визуалните изкуства и глобализацията на културните форми превръщат тази интерпретация в един много многопластов процес на пренаписване, при който обаче различните култури се срещат, преплитат и пораждат нови значения. В този смисъл тази екранизация може да бъде мислена и като форма на много специфичен културен превод, който не само пренася, но и трансформира първообраза, разширявайки неговия семиотичен и естетичен потенциал. Именно в тази перспектива падането не функционира просто като ремейк, а като транснационална интерпретация, която излиза отвъд гравитацията на първоначалния текст на Валери Петров и неговата екранна реализация от Зако Хеския, преосмисляйки неговите времеви и пространствени структури. Въпреки че запазва основната сюжетна рамка, срещата между травмиран възрастен, голям човек, актьор и дете в болнично пространство, от която се ражда въображаемия свят. Филмът на Търсем Синх радикално преобръща именно това и функционира като задава един много по-широк културен и визуален хоризонт. Всъщност и вие видяхте в трейлера, имаме пренасене на самото време, не социалистическото съвремие, а всъщност имаме 20-те години, почет към нямото кино, детето от момченце, момиченце, детето в индийския вариант е имигрант, същевременно от румънската диаспора, барачи на плодове и на портокали.
Всъщност това, което ще се опитам в един разгърнат вариант да направя с моя доклад вече, когато ще може да го четете, е да се анализира именно тази трансформация на наратива и на визуалния образ. Разбира се, през категориите на Хронос, Кайрос и Топос, като те биват разглеждани като фундаментални модели за организация на времето и пространството. Докладът изхожда от тезата, че Йохохо може да бъде мислен като филм на Хроноса, докато падането се разгръща като филм на Кайроса и Топоса, в които въображението придобива много по-активна и структуроопределяща функция. Предвид широкия обхват и сложността на темата, всъщност сега съвсем накратко ще щрихирам някои основни аспекти, като се опитам да очертая все пак и ключовите моменти. В културно-теоретичен план много важно за това изследване на времето и пространството в кинематографичния наратив така различни теоретични студии. Мисля, че тук един Михаил Ямпонски изключително добре работи. Киното не просто представя време и пространство, а успява да конструира тези категории по едни много така специфични, с едни много специфични визуални и монтажни стратегии, които задават различни режими на възприятие и интерпретация. В този смисъл самите категории се явяват наистина като продуктивни аналитични инструменти, които ни помагат и ни дават възможност да видим елементите и детайлите в структурирането на филмовото повествование. От линейната последователност до причинно-следствената логика, вмъкванията на самите фантазни моменти в създадената реалност, моментите на прекъсване и изгъстяване на смисъла, експанзия на това цялото семиотично пространство, което става изключително силно във филма на Търсем Синх, и разбира се конструирането на едно много активно поле на значения. Обаче, когато става въпрос всъщност за наративи, подчинени на въображението и приказното, цялата тази проблематика наистина се усложнява, защото към реалистичните модели се прибавят и различните форми на приказно време и пространство. И както показва Проп, не можем без Проп в случая също, пак класиците като Бахтин, приказния, но те са фундаментални и вечни заради това. Приказният разказ следва определена структурна логика, в която времето е функционално организирано около действията на героя и повторяемостта играе ключова роля. В сходна перспектива, разбира се, говори и Кембъл, Джозеф Кембъл, който пък очертава и универсалния модел на пътуване на героя, при който пространството и времето се разгръщат като последователност от трансформационни етапи. Пресечната точка на тези модели и кинематографичен език възниква едно много особено динамично хронотопно поле, в което реалното и въображаемото не просто съжителстват, а активно биват пренаписани. И тук става наистина необходимо да разграничим различните режими на време и пространство. Хроносът обозначава линейното, последователното време, в което киното функционира като принцип на непрекъснатост и осигурява четимост на разказа. Кайрос, моментът на прекъсване и изгъстяване на смисъла всъщност можем да говорим за специфичните, онези своеобразни монтажни моменти, от които възникват нови значения. Топосът от своя страна, изключително богато представена във филма на Търсем Синх, той дава динамика на пространството, не просто рамкира действието, а активно участва в неговото изграждане. Ето в тези теоретични хоризонти всъщност аз полагам сравнителния анализ между Йохохо и падането, като наистина ми е много важен и този преход на момчето, което бива избрано да бъде момиченце, което бива избрано да бъде ситуирано в 20-те години, да се внесе и цялостната естетическа промяна в филма в Лос-Анджелис, наистина 20-те години, цялата тази рефлексия и почит към ранното нямо кино.
Тъй като наистина времето изключително много напредва, това са основно полетата, в които работя и смятам, че Търсем Синх е успял много добре да направи целия сюжет на Валери Петров в едно много по-нюансирано и висок клас, високо ниво произведение, в което всъщност засяга много универсални теми. И една от темите е проблема за травматичността. Как детето преодолява самата травматичност благодарение именно на въображаемия свят. И ако в Йохохо травматичността е просто един развод, което е социалистически проблем, нали, страшен, тук имаме много по-страшен проблем с преодоляването на загубата на бащата, смъртта, преместването в друга локация. Изключително сладка е малката румънска актриса, жалко, че Мариан си тръгна, която играе изключително непринудено в филма на Търсем Синх, така че надявам да имате възможност. Да. Еми, thank you for your attention. Така, сега бих искала да поканя Елица Гоцева, само че имам чувство, че има някаква грешка в програмата и аз много се извиня всъщност да обявя нейният доклад. Ще го представя. Да. Не, варианта от миналата година е, което... Да. Благодаря много. Здравейте. Да, всъщност темата на моя доклад и аз ще се възползвам да го прочета на български, защото става дума и за българско кино. Е Хронос Топос и реконструираното минало, историческата адаптация в съвременните телевизионни сериали. И по-специално ще разгледам случаят Мера според Мера. 4 май 2026 година бележи 45 години от премиерата на филма Мера според Мера. Режисьор е Георги Дюгеров, а двамата заедно с актьора Руси Чанев създават сценария на така наречения исторически епос по мотиви от романа на Свобода Бъчварова «Литургия за Илинден» от 1977 година за събитията около и по време на Илинденско-Преображенското въстание и борбите за освобождение на Македония и присъединяването й към България от началото на 20 век. Убедена съм, че датата на премиерата не е случайно избрана, тъй като на 4 май традиционно се отбелязва годишнина от трагичната гибел на българския революционер и идеолог на Македоно-Одринското освободително движение Гоце Делчев, един от героите на филма. Различен по формата от останалите български исторически суперпродукции от 80-те години, сюжетът на Мера според Мера е разпределен в 3 последователни игрални филма с кинопремиери, а през 1988 година излиза и телевизионен вариант с 7 серии. 3-серийният филм, а по-късно и сериалът, който бихме могли да наречем мини-сериал в съвременния смисъл на класификацията на телевизионните продукции, получават смесени реакции от критици и историци, а малобройната публика остава равнодушна. По различни причини, обект на анализ в настоящото изследване, тази толкова мащабна продукция не успява да докосне и да заплени българския зрител, за разлика, например, от съвременния на филма сериал Капитан Петко войвода. А струва ми се, че нито филмът, нито сериалът, дори и с претенцията за новаторство и нестандартен подход на филмово изображение, не биха издържали 5-минутния толеранс на днешната презадоволена и нетърпелива публика, и българска, и чуждестранна. Спомените си по повод снимките на филма «Биография на Мера според Мера» от книгата «Биография на моите филми» от 2020 година, Георги Дюгеров определя, цитат, преображението на Дилберт Анас от първобитен патриархален дивак до човека с индивидуално съзнание като гръбнак на филма. Той твърди, че водещ за развитието на персонажа е философския въпрос защо живеем, а самият Дилберт Анас е еманация, пак цитат, еманация на нашата нация, която е орисана в едно поколение да извървява пътя на 3 поколения, ако биха се развивали те по нормален еволюционен път.
Режисьорът защитава позицията си и правото на интерпретатор на исторически факти, разказани през погледа на главния герой, един четник, както той го определя, и обикновен овчар, който попада случайно във вихъра на съдбоносни и дълбоко травматични за българската нация събития, твърдейки, че по този начин, цитат, чрез крайни герои и ситуации изследва народната психология. Край на цитата. Филмът и сериалът се отличават по това, че в сериала действието от филма се разтяга темпорално и пространствено, като се добавят заснети тип статични интервюта, рецитали на участници в действието, но извадени от конкретния исторически контекст. Това често са рецитирани фронтално пред камера документирани текстове на реални участници в събитията, служещи да обяснят сюжета и историческия контекст, но тотално откъснати от естетическото представяне на основното действие, разказано от Дилберт Анас. Често пъти зрителя не знае кой говори, а монтираните кадри стоят като изкуствено прилепени към основното действие. Филмът Мера според мера е считан за част от линията на суперпродукциите с историческа тематика, създавани по поръчение на държавата с практически неограничени бюджети и във връзка с целенасочена държавна политика за конструиране на национални митове. Но различавайки се по своя неуспешен опит за същинска епическа структура. Да, цитат, индивидът е фокус на значими събития от недалечното минало, край на цитата, но в трите части на филма, както и в сериала на Дилгеров, освен от липса на основните елементи, необходими за драматургичното построяване на драматичен сюжет, усещането за фалш се акумулира и от принципното нарушаване на правилата на жанра епос по Бахтин. Пак Бахтин, стигаме до основите. Той определя епоса първо като обект на епопеята е национално-епическото минало, абсолютното минало според терминологията на Гьоте и Шилер. Второ определение. Източника на епопеята е националното предание, а не личния опит и свободната фантазия, израстваща въз основа на опита. И трето, епичният свят е отделен от съвременността, т.е. от времето на певеца, автора и неговите слушатели, от абсолютна епична дистанция. Край на цитата. Изборът на сценаристите да представят събитията около Илинденско-Преображенското въстание през разказа от първо лице на обикновения овчар Дилберт Анас с течащия задкадров глас, четящ записки от своя дневник, показан като реален исторически документ с печат на Държавния архив, не само допринася за измамни внушения, но и нарушава затвореността на по Бахтин епичния свят на абсолютното минало, по природа недостъпен за личния опит и не допускаш индивидуално лична гледна точка и оценка. Край на цитата. Интуитивно авторите са се опитали да изпълнят смисловата празнина в стремежа към самоопределение на героя, влагайки фолклорно-митологични символи, които обаче по своята същност остават извън драматургичната цялост на произведението. Те намират интересни, понякога крайни интерпретации в труда на Виолета Петрова «Сянката на Лай» от 2003 година, където авторката прочита посланията на филма Мера според мера и порива за личностна и социална идентификация през теориите на Фройд и Юнг за архетипа на образа на символичния баща, патриархалния модел, фигурата на родината майка, колективното несъзнавано и конфликта индивид-общество. Всъщност, противно на мнението на Дилгеров, който твърди, че цялата информация от проучването на десетки материали за епохата и въстанието, цитат, е подбрана в един чудесен сценарий, увлекателен дори, като чисто литературно четиво, с ярки характери, интересни като драматургическо построение епизоди, богатство на атмосферата, настроение, динамика и въображение, всичко подчинено на точна цел и организирано с много вкус, с вградени и някои епизоди с по-особена жанрова стойност, идваща от фолклорно-митологичното, изчистена от ненужни подробности и доведена до експресивната изразителност на митологичния елемент. Край на цитата. Много изследователи намират драматургията на филма като фрагментарна. Например, Янко Молхов определя... Цитат от него. Има отделни епизоди, стотици присъствия, но нито един епизод не е последица на другия. И той продължава. Трябва да си признае, докато траеше филмът, в мен се пораждаше и някаква умора от липсата, може би, на акценти в този прочит на историята, от тази скрупулозност в подробностите, от непрестанното действие, от този калейдоскоп на случки без непосредствено драматично-мотивационна връзка помежду им, от преминаването от едно в друго, като в някаква безкрайност. Край на цитата. Лиляна Черноколева
отбелязва отново на страниците на Филмови новини, че прилагането на поетическия принцип в интерпретацията на историческите събития формира една по-свободна сюжетна структура. А в анализа си с призивното заглавие "Вижте този филм", режисьорът Рангел Вълчанов пише: "Този филм навярно ще остане извън познатите класификации и учебникарските определения – жанр, стил, форма. Той няма да се подчини на клишираните характеристики. Това е един силен филм, без капка уважение към правилата на играта кино и добрия тон. Филмът звучи доста невъзпитано и по отношение на формата, с която повечето кинематографични произведения така или иначе се съобразяват." Край на цитата. Тук е редно да споменем и най-често посочвания проблем на филма и телевизионния сериал "Мера според мера" – въпросът за историческата достоверност. Още с появата на филма историческата общност се обединява около твърдението, че творбата изопачава факти, смесва документи с измислица, с неясно отношение към реалните исторически фигури и подменя историческата логика с символни, фолклорни и митологизиращи внушения, разминаващи границата между действителност и измислица, а грубият натурализъм и изопаченото, често карикатурно представяне на отделни личности и събития са обидни за нацията и символ за творческа немощ. Това е цитат от Пандев, историк Пандев. Въпреки правдиво изложените аргументи на историческата общност, историческата неточност не е първопричина за неубедителността на творбата, а симптом на по-дълбок проблем. Отсъствието на стабилна драматургична структура, която да оправдае и осмисли авторовите интерпретации и отклонения от фактите. Изследователят Хейдън Уайт в статията си "Историография и историофотия" анализира разликата между историографията като представяне на миналото чрез словесен и писмен дискурс, докато историофотията представлява показването на историята чрез визуални образи и филмов език. Уайт настоява, че визуалните образи не са илюстрация, а самостоятелна форма на историческо представяне, която е конструирано чрез подбор, творческа интерпретация и организация на материала. Разликата следователно не е между достоверна и недостоверна история, а между два различни начина на историческо конструиране и смислообразуване. Терминът историофотия защитава правото визуалното представяне на миналото да бъде различно от историографията, именно защото разполага със свои собствени изразни средства – атмосфера, пространствена материалност, телесност, ритъм, звук, емоционален заряд. Но тъкмо заради тази автономност то е длъжно да изгради и собствена убедителност. Визуално предаденото времепространство трябва да произведе смисъл чрез структура, форма и общо усещане за правдоподобност. Ако това не присъства на екрана, пълнотата на внушението се превръща в симулакрум, в фалш. Тоест, ако "Мера според мера" имаше изградена убедителна драматургична цялост и художествена организация, историческите неточности нямаше да бъдат толкова непреодолими за зрителя. Сама по себе си историческата недостоверност не е еквивалент за естетически провал. Множество значими произведения в киното и телевизията пренареждат, сгъстяват темпорално, изместват и митологизират факти. Те обаче успяват да превърнат тази намеса в силна авторска интерпретация, защото я подчиняват на стабилен повествователен център, на ясни причинно-следствени връзки и на вътрешна драматична и драматургична необходимост. За съжаление, в "Мера според мера" вместо органично разгънат разказ има редуване на сцени, емоционални състояния, етнографски детайли и символни образи, които остават наредени едни до други, но не и подчинени на задължителна смислообразуваща единна драматургична логика. Спомените на Георги Дюлгеров показват, че съзнателно е търсена историческа и културна плътност. Сценарият е написан като монолог на Дилберт Танас от първо лице. Огромно внимание е отделено на езика, на историческите източници, устните свидетелства, на разказите на бежанците и очевидци, на етнографските детайли и на символното натоварване на образите. Самият Дюлгеров подчертава значението на езика като носител на начин на мислене и съхраняване на историческа памет. Всичко това свидетелства за амбицията миналото да не бъде преразказано, а да бъде въплатено в достоверни образи и преживяно. Уви, подготвителната работа, колкото и внушителна да е, не може да замести сценарното мислене. Събирането на материали, свидетелства, образи и усетът за атмосфера не е равнозначно на драматургично изграждане на действия и пълнокръвни протагонисти. Както определя Константин Пандев, това, което отблъсква зрителите, е неяснотата в концепцията, неопределеността относно това какво са искали да представят, на какво да наблегнат и какво да подчертаят. Тук стигаме и до другия съществен драматургичен проблем на филма и сериала – образът на главния герой Дилберт Танас. Изборът революционното движение и исторически събития да бъдат пречупени пред героя от народа сам по себе си би могъл да бъде силен художествен похват.
Той би позволил демитологизацията на канонично закотвените в колективното съзнание исторически фигури, превръщане на историческата дистанция в непосредствено човешко преживяване и дори сетивно преоткриване, пречистване, преодоляване на травматичните исторически събития. Спомените си Дилгеров потвърждава, че субективната фокализация е заложена още в самата форма на сценария, а употребата на езика е ключът към мистичното пространство и изградения свят на филма. Маргит Сара Иванова коментира, цитат: "Извън предмета на тази статия стои въпросът доколко образът на Дилберт Анас, неговата гледна точка и преживявания позволяват на авторите да отразят цялата сложност и противоречивост на процесите, свързани с македонското революционно движение от началото на века. Центрирайки композицията на своя филмов епос около своя основен протагонист, авторите на Мера според Мера са приели още като условие един сериозен естетически риск. Този толкова енергично присъстващ във филмовото действие образ почти не влиза в същностни отношения с останалите персонажи и в по-голямата част на филмовия разказ той няма посока на драматургично развитие." Край на цитат. Съвършвам. Имам. Дилберт Анас не е изграден като сложен драматичен център, който преминава през ясно проследима вътрешна трансформация. Въпреки така хвалените от автора осъзнаване и промяна на героя в трета серия, респективно седма серия от сериала, в по-голямата част от действието той остава проводник на отделни събития, свидетел на чужди действия, носител на някаква атмосфера, фолклорна памет или митологични внушения, но не и главен персонаж, чието развитие организира смисъла на разказа. Историята минава през него, но не се структурира от него. Той не концентрира повествованието, а го разсейва. Ограничеността му не се превръща в продуктивен драматургичен принцип, а остава недостатъчно мотивирана. Тъкмо заради това изборът на наивния поглед, сравним с образа на селския идиот, не се превръща в художествено откритие. За да бъде такъв, той би трябвало да доведе или до особено трагическо прозрение, или да сътвори убедителна вътрешна трансформация чрез добре изградена арка на развитие на персонажа, която би позволила и нов тип историческо осмислене на събитията. Внушението обаче остават повърхностни, дори дистанцират зрителя. Този естетически проблем се усилва от начина, по който филмът и сериала работят с историческото време и пространство. Вместо да се изгради ясна причинно-следствена връзка, в която събитията да се раждат едно от друго и да водят до неизбежни последици с техните комуникационни моменти и емоционални спадове, повествованието често се разгръща като редуване на сцени, символни ядра и фрагменти на историческо присъствие. В подобна организация отделни въздействащи решения, като езикът, костюмите и митологичните мотиви, започват да функционират изолирано. Вследствие историческата неточност изглежда като произвол. Обратно, когато едно произведение има вътрешна мотивировка, ясни причинно-следствени или онирични връзки, зрителят е склонен да приеме пренареждането на историческите факти като част от историческо-художественото претворяване на действителността, носещо дълбок смисъл. Истинското изпитание пред подобни форми на филмов епос е в способността историческа трансформация да се превърне в драматургично необходима форма еквивалент. В заключение, пътят от идея към сериал не е линейно движение, а процес на постепенно изясняване. Сериалът се ражда, когато мисълта се превръща в веществен свят, способен да възпроизведе система от отношения, конфликти и възможности, който зрител разпознава като осезаемо, действително време-пространство, а сценаристът, подобно на ренесансов творец, прави дисекция на вътрешния свят на героя, на дълбокото несъзнавано, което намира път към повърхността, извиквайки морална трансформация до достигане на съвършен и завършен идеал. За съжаление, филмът и сериалът Мера според Мера не успяват да достигнат този идеал. Благодаря за вниманието. Благодаря. Много ми хареса определението невъзпитан филм. Наистина, да. Колеги, тъй като ние си изяждаме времето за... Изядахме си времето за дискусия, имаме кафе пауза и предлагам освен ако няма някакъв много наболял въпрос, да обсъдим много бързо, но трябва да освободим и залата. Така че моето предложение, да, след нас има още един панел, хората трябва да си сложат презентациите. Предлагам в кафе паузата да направим всъщност една неформална въпроси или разговори, където имат. Съгласни ли сте така? Да. Интересните доклади, наистина има смисъл да слушаме. Ами тя и самата тема, все пак на конференцията явно е била много така впечатляваща и провокираща за всички. Само днешния панел и общата тема и този филм, който ти посочи, аз не съм гледала, но представляващо
Нещо е режисьор. Да, определено. Аз, да, пък аз наистина и към, имам и въпроси и към, не мога да не знам към Бойче Хюжвак. Войната на буквите и българската столица във войната на буквите. Дали сте имали възможност да видите в този сериал прочут? Нямах възможност. Значи, знам, че има сериал, но почнах не да се. So, and to take the coffee and to have a good conversation on the topics. Thank you so much for all participants.